श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जब लो ने भाग लिलारे उदय, तब लो भ्रम ते फिरते बोधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। वाहिगुरु साहिब जियो पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा। आपे दे वड्याइयां, आपे ही कर्म कराएंदा। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा। आपे दे वड्याइयां, आपे ही कर्म कराएंदा। वडो वडा वड मेदनी, सिरे सिर तंदे लाएंदा। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाव कराएंदा। दर मंगण भिख न पाएंदा, दर मंगण भिख न पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी दे बोहित, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच सुभायमान। गुरु की साथ संगत, सतगुरां ने बख्शिश करके सत्संगत दियां ये घड़ियां बख्शियां ने। आओ सारे ही अपनों मनोबिरतियां नूं एकागर करके गुरचरनां नाल जोड़िए। सतगुरु जी का शुकराना करदिया होया सारे एक बारी प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। चल रही श्री आसद की वार की लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। पिछले हफ्ते 16वीं पौड़ी तो पहला ਜਿਹੜੇ 2 श्लोक सन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर उन्होंने रहना सहना खाना पीना उन्होंने तुरकों वर्गा हो गया जिन्हों की नौकरी करते हैं। चौका पूज के लोगों को कहते हैं चौका पवित्र किया है,
साडे चौके विच कोई ना आवे नहीं तो चौका पिट जाएगा। पर महाराज कहते हैं कि वो उन्होंने घर जाके मुसलमानी तरीके नाल बनिया होया कुट्ठा जिहड़ा मास है वो भी खांदे ने। उत्थे उन्होंने अपने धर्म की कोई याद नहीं आउंदी। सो जो कुछ धर्म के नाँ ते कर रहे हैं उस विखावा है। इन्हां दी मानसिक अवस्था इन्नी नीवीं हो गई है। असल दे विच सतगुरां ने समय समय अनुसार जगत दे विच जो कुछ वापरदा रहा है वापर रहा है वो भी सानू नाल दे नाल दस्सण दा यतन कीता है अते नाल दे नाल ही गुरमत दा जो सिद्धांत है, जो सतगुरु दा गुरमत दे वास्ते उपदेश है, वो भी महाराज नाल दे नाल ही दसदे गए ने। अज आपां शहीदां दे सरताज पंजवें सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा भी मना रहे हाँ। समा थोड़ा घट ही है, फिर भी विचारां नूं संकोच के जो कुछ भी सतगुरु बख्शिश करन आप दे नाल साझा करन दी यतन करांगा। ये 16वीं पौड़ी जिहड़ी महाराज ने इन्हां श्लोकां तो बाद उच्चारण कीती है, जिसका पाठ आपने हुणे सरवण किया है। इस पौड़ी दे विच सतगुरु ने उस अकाल पुरख की महानता कितना वड्डा है, वो किवें सारी दुनिया का ख्याल रखता है, उस दे बारे सानू महाराज ने दस्या है। उपदेश महाराज का सारिਆਂ वास्ते है अते जे असीं सतगुरु के उपदेश नूं समझ के उस दे अनुसार अपना जीवन गुजारन का यतन करिए तो जीवन बड़ा सहज हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो उपदेश सतगुरु ने इस पौड़ी में दिता है, जे उसनूं असीं समझ लईए तो साडे मन की सारी चिंता, सारा जिहड़ा सुख है वो दूर हो जाएगा। महाराज बख्शिश करके आख रहे ने, चित्त है अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा। चित्त का अर्थ है चेता, याद, ध्यान। कहते ने वो अकाल पुरख कितना महान है, कितना वड्डा है। ये सृष्टि उसने बनाई है, इस सृष्टि दे विच सारे जीव जंतु उसने बनाए ने, पर उसकी नज़र सारियां ते है। उसके चेते दे विच सब कोई है, उसकी याद दे विच सब कोई है, कोई भी उसकी याद तो बाहर नहीं। ताई वो सारियां दी देखभाल कर रहा है, सारियां नूं रिजक दे रहा है। देख नदरी हेठ चलाएंदा, उसकी नज़र दे थल्ले सारे कोई ने, कोई उसकी नज़र तो बाहर नहीं, भावें कीड़ी है, भावें हाथी है, या जितने होर जीव जंतु ने। महाराज कहते हैं सारियां दी रिजक की चिंता उसनूं है, पर एक मनुख है जिहड़ा उस पर भरोसा नहीं करता। बाणी तो सानू बार बार कहती है, ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवे जल थल जनता सब। कहते ने चिंता ना कर, चिंता वो करता कर रहा है। वो पानी दे विच, धरती दे उत्ते, सब थां जिथे जिथे भी जीव जंत उसने बनाए ने, सारियां नूं रिजक दे रहा है। महाराज कहते ने अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखाणी है। कहते इत्थे ही नहीं, वो तो जिहड़े पत्थर दे विच कीड़े हुंदे ने उन्हां नूं भी दान दे रहा, उन्हां नूं भी रिजक दे रहा है। फिर तुहानूं क्यों नहीं देगा। असीं पढ़दे हां धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का बचन, अते धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने बख्शिश करके सानू समझाया है, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है, जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे, ओथे हट ना चल लई ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवई ना को ले ना दे, जियां का आहार जी खाना ए करे,
विच उपाय सायरा तिना भी सार करे, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। महाराज कहते ने चिंता ना करो, चिंता वो कर रहा है। समुंदर दे विच पानी दे विच कोई खेती नहीं हुंदी, कोई व्यापार नहीं हुंदा, पर उत्थे भी जीवां नूं आहार ते मिल ही रहा है। महाराज कहते ने कि उस अकाल पुरख ने जिथे किधरे भी जीव बनाए ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक दे रहा है। रोज़ पढ़ते हैं आप रहरास साहब दे विच भी, पर फिर भी साड़ी चिंता दूर नहीं होंदी। महाराज कहते ने काए रे मन चित वै उदम, जा आहर हर जो परया, सैल पत्थर में जन तो पाए, तां का रिजक आगे कर धरिया। वो कहते ने उसने सब जगह जिथे किधरे भी जीव पाए ने सारिਆਂ ਨੂੰ वो दे रहा है। फिर देखो कितनी वड्डी गल है, मनुख ते कोई मनुख किसी दे नाल कोई बुरा कर देवे ते उसनूं देण दी ते गल उसनूं वेखना भी नहीं चाहुंदा, उसनूं नेड़े लगन नहीं देना चाहुंदा। पर वो अकाल पुरख ऐसा है, ਜਿਹੜੇ ना शुकरे ने अकिरत कण ने, ਜਿਹੜੇ उसनूं मनदे भी नहीं, ਜਿਹੜੇ कदे उसनूं याद ही नहीं करते, वो तो उन्होंने भी दे रहा है। किया है ना दशम पातशाह ने, गुरु कलगीधर महाराज ने, दीनन की प्रतिपाल करन संत उबार गनीमन गारै, पछ पशु नग नाग न राधव सर्व समय सबको प्रतिपार है। कहते ने ਜਿਹੜੇ दीन ने, गरीब ने, दुखी ने, उन्हों की पालना तो कर ही रहा है। पछ कहते ने पक्षी ਜਿਹੜੇ ने, पशु ਜਿਹੜੇ ने, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, नाग ने ਅਤੇ मनुष्य ने, महाराज कह रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहा है। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ही नहीं, पछ पशु नग नाग न राधव सर्व समय सबको प्रतिपार है, हर समय दे रहा है, सारा की प्रतिपालना कर रहा है। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत ना हार है। वो साढ़े दोख देख रहा है, साड़ियाँ बुराइयाँ साढ़े अवगुण वेख रहा है, पर फिर भी वो देन तो हटदा नहीं। इतना महान है वो अकाल पुरख, इतना वड्डा है वो अकाल पुरख। महाराज कहते ने अगे बख्शिश कर रहे ने, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म करांदा। कहते ने अते ओही आप ही वडियाई जे किसी नूं दिंदा है तो उसकी वडियाई हुंदी है। जे वडियाई ना देनी चाहे, वडियाई खो लवे, तो उस मनुख नूं कोई पुछदा भी नहीं संसार दे विच। सतगुर कहते ने जे दे वडियाई तां तेरी वडियाई इत तुझे ध्याई। ਜਿਹੜੇ उसनूं याद करते हैं, उसनूं ध्याउंदे ने, उन्हां दी संसार दे विच शोभा हुंदी है। भगत रविदास जी ते कहंदे ने, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरै। कहंदे ने इन्ना ध्यान रखदा है साडा, इन्ना प्यार करदा है, गरीबां दे उत्ते भी उसने छत्र चुला दिते ने। ऐसा वो दयालु है अकाल पुरख, ऐसा कृपालु है वो अकाल पुरख। ताई आप अरदास करते हैं, तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जो कुछ भी वडियाई दे रहा है वही दे रहा है, उसे दी दिती है। अगे महाराज बख्शिश करते हैं, वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंद लाइंदा। कहते ने वो अकाल पुरख बहुत वड्डा है, जितनी सृष्टि उसने वड्डी बनाई है वो सृष्टि तो भी बहुत वड्डा है, अते सारिਆਂ ਨੂੰ उसने अपने धंधिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ है। पर महाराज अगे कहते ने, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएंदा। पर कहते ने जे सब कुछ दे रहा है, पर किसी ते अपनी नज़र जिहड़ी है उल्टी कर देवे, किसी वल पुट्ठी नज़र नाल वेख लवे, ते जिहड़े वड्डे वड्डे सुल्तान ने, बादशाह ने, उन्होंने घाई बना दिंदा है, घाह खोदण वाला बना दिंदा है। अते इत्थों तक हालत हो जाती है। महाराज कहते ने, दर मंगण भिख ना पाइंदा। कहते ने जो किसी भिख्या मंगण वास्ते किसी के दर से जाते हैं तो उन्होंने भिख्या की खैर भी नहीं मिलती। वो अकाल पुरख ऐसा है। सतगुरां ने बख्शिश करके धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने एक शब्द उच्चारण किया है। उस दे विच महाराज ने कहा है की करता है अकाल पुरख। महाराज कहते ने, हर की गत ना को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक से आने, छिन में राव रंग को कर ही राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखना में एता को व्यवहारे।
ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵੀ ਠਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ
ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।